can have something like that today. Well, I think we will. I'm pretty sure we will. And congratulations, because I see you broke every record in the book. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. 안녕하세요. 김원장의 인사이트입니다. 8월 12일 일론 머스크와 트럼프 대통령이 인터뷰를 했는데요. 갑자기 마비되면서 40분 늦게 시작했습니다. 이것에 대해 일론 머스크는 X에 대한 대규모 디도스 공격이 있는 듯 하다고 이를 종료하기 위해 노력하고 있다고 X에 글을 올리기도 했습니다. 디도스, 즉 분산 서비스 거부는 해커가 가짜 트래픽을 사이트에 쏟아부어 시스템을 가부화시켜 마비시키려고 시도하는 일반적인 공격 방법을 말합니다. 우여곡절 끝에 트럼프와 일론 머스크는 40분 늦게 토론을 시작했습니다. 일론 머스크는 트럼프가 일론 머스크 보고 전기차는 거짓말쟁이라고 불러서 트럼프를 싫어했는데요. 하지만 지난 몇 달 동안 머스크와 일론 머스크의 관계는 긍정적으로 따뜻하고 꾸준한 수준으로 발전했습니다. 트럼프는 권력과 정치적 영향력을 가지고 있지만 일론 머스크처럼 대중의 관심을 갈구하고 있습니다. 일론 머스크는 트럼프를 당선시키는데 매달 4,500만 달러로 하나로 약 600억 원을 기부하겠다는 보도를 부인했는데요. 어떤 게 진실인지는 본인만이 알 듯합니다. 일론 머스크는 트럼프가 활용하고 싶어하는 것을 가지고 있습니다. 일론 머스크를 가장 존경하는 비교적 젊고 남성적이며 극도로 온라인적 집단들의 지지를 트럼프는 부러워하고 탐내고 있습니다. 일론 머스크는 지난 10년 동안 정치적으로 여러 가지 전환을 겪었는데요. 과거에는 오바마 전 대통령과 악수하기 위해 6시간을 기다린 적도 있고요. 그 외에 클린턴 전 대통령, JF 케네디에 대한 지지를 공개적으로 표명하기도 했습니다. 2016년에 트럼프 경쟁자인 클린턴에게 기부금을 냈으며 2020년에는 바이든에게 투표를 했습니다. 4년이 지난 지금 7월에 일론 머스크는 트럼프를 완전히 지지한다고 말했습니다. 그는 민주당이 자신을 바꾼 것이 아니라 자신이 이전에 지지했던 당이 극단주의자들에 의해 납치되었다고 주장했습니다. 그 배경에는 2022년에 X에서 주요 민주당원들이 자신에 대해 이유 없는 공격을 가했으며 테슬라와 스페이스X에 대해 매우 차가운 태도를 취했다고 불평했습니다. 바이든을 비롯한 민주당원은 노조가 없는 테슬라에 대해 불만이 많았기 때문입니다. 그런 과정을 통해 일론 머스크는 트럼프를 전격적으로 지지하게 되었습니다. 트럼프에게 일론 머스크는 천군만마와 같습니다. 일론 머스크는 팔로워가 무려 1억 900만 명에 달하기 때문입니다. 일론 머스크 입장에서 트럼프가 X에 돌아온다면 이건 역시 천군만마를 얻는 것과 같습니다. 트럼프는 예전에 트위터에서 활발히 활동했었는데요. 지난번에 계정을 빼앗겨 버렸습니다. 그런 그가 X에 계정을 만들고 글을 올렸는데요. X에서 트럼프가 다시 활발하게 활동한다면 X에 큰 힘이 될 것입니다. 현재 X는 다른 소셜미디어 사이트와 경쟁에 직면해 있고 광고주들과도 어려움을 겪고 있습니다. 머스크가 지난주 광고연합을 고소한 후 상황은 더 악화되었습니다. 그런데 트럼프도 소셜미디어 경쟁자인 트루스 소셜을 설립하고 보유 중에 있어 간단치만은 않습니다. 일론 머스크는 대화가 진행되는 동안 X에서 약 100만 명의 사람들이 듣고 있는 모습을 보였다고 말했습니다. 테슬라에 대해 칭찬했으며 머스크는 트럼프가 대화를 주도하도록 배려했습니다. 시작부터 디도스 공격을 받고 40분 동안 대규막도 끝이 나고 마침내 일론 머스크가 분산형 서비스 거부 공격에 대해 언급하며 모든 데이터 라인이 포화 상태라고 말하며 사이버 공격을 비난하며 인터뷰를 시작했습니다. 제가 앞부분 3분 정도만 번역을 했습니다. 이걸 같이 함께 보시면서 느낌을 가지고 뒤에 내용을 요약해 드리도록 하겠습니다. Just don't hear them talk in a normal way. And when there's an adversarial interview, like no one's themselves in an adversarial interview. So and this is really aimed at kind of open-minded, independent voters who just trying to make up their mind. So you can understand like what is what is it just like to have a conversation? So a great conversation yesterday, as you mentioned yesterday. If we could just record that conversation and post it, it would have been excellent. And I hope we can have something like that today. Well, I think we will. I'm pretty sure we will. And congratulations, because I see you broke every record in the book with so many millions of people, and it's an honor. We view that as an honor. And then you do want silencing of certain voices. Usually those are voices that have something to say that are constructive, oftentimes constructive. And so we have to consider it an honor. But congratulations on breaking every record in the book tonight. That's great. Well, thank you.
Well, I mean, maybe we could start off with, I mean, the assassination attempt, which was an incredible thing. And I have to say that, you know, your actions after that assassination attempt were inspiring. You know, you, instead of shying away from things, instead of ducking down, you were pumping your fist in the air and saying, fight, fight, fight. And I think that's, I mean, you know, the president of the United States represents America. And I think that is America. That is strength under fire. And so that's, you know, a big, you know, part of the reason why I was excited to endorse you as the president of the United States for having another term here is that was just incredibly inspiring. But I mean, what was it like for you? Not pleasant. I have to be honest. I said there was blood. I had more blood. I didn't know I had that much blood. The doctors later told me that the ear is a place that is a very bloody place if you're going to get hit. But in this case, it was probably the best alternative you could even think about because it went at the right angle. And, you know, it was a hard hit. It was very, I guess you would say surreal, but it wasn't surreal. You know, I was telling somebody you have instances like this or like a lot less than this where you feel it's a surreal situation. And I never felt that way. I knew immediately that it was a bullet. I knew immediately that it was at the ear. Yeah. And because it, you know, it hit very hard, but hit the ear. 일론 머스크는 트럼프에게 암살 시도에 대해 질문하여 시작했는데요. 트럼프는 웃으며 그것은 즐거운 일은 아니었다고 말했습니다. 인터뷰는 트럼프에게 우호적으로 진행되고 있고 일론 머스크가 트럼프 전 대통령에게 매우 예의를 차려 대화하는 것처럼 느껴집니다. 약 2시간가량 진행된 인터뷰에서 그들이 논의한 주요 내용을 요약해서 말씀드리도록 하겠습니다. 트럼프는 지난달 암살 시도의 표적이 됐던 펜실베니아주 버틀러로 10월에 다시 유세를 갈 계획을 밝혔습니다. 그는 머스크에게 11월에 대통령이 되면 미국 역사상 가장 많은 사람들이 추방될 것이라고 말하기도 하면서 불법 이민자를 추방할 것이라고 말하기도 했습니다. 공화당 대선 후보는 외국의 위협으로부터 국가를 보호하기에 이스라엘이 사용하고 있는 아이언돔 방어 시스템을 구축하고 싶다고도 말했습니다. 트럼프는 미국 교육부를 폐쇄하고 교육을 주정부로 되돌릴 것이라고 말하기도 했습니다. 일론 머스크는 트럼프에 대한 지지를 2배로 강조하며 다음에 무슨 일이 일어날지 낙관적이고 흥분된다고 말했습니다. 카말라 해리슨의 캠페인은 인터뷰 중 지지자들에게 이메일을 보내 모금 호소를 보냈고 머스크를 트럼프의 하수인이라고 놀리기도 했습니다. 일론 머스크의 트럼프 대통령 공개 지지가 앞으로 어떻게 흘러갈지 궁금합니다. 사실은 별로 걱정할 것이 없습니다. 트럼프가 당선된다면 당연히 적극 지지한 것에 대한 보답을 할 것이고요. 해리스가 당선된다면 원래 현 정부와 민주당은 트럼프를 좋아하지 않았습니다. 바이든 대통령이 정책위원 만찬에 트럼프를 부르지 않은 적도 있고 민주당원들이 일론 머스크를 냉대하기도 했습니다. 그런 민주당의 정책에 탄소 제로 신재생에너지와 친환경 에너지에 딱 맞는 테슬라 에너지 메가팩이나 테슬라 전기차를 만드니 저가의 동집을 할 수밖에 없습니다. 서로 미워하더라도 같이 갈 수밖에 없는 상황인 거죠. 일론 머스크로서는 하나님을 믿으면 죽어서 무조건 유리하다. 하나님이 있다면 믿었기 때문에 유리할 것이고 하나님이 없어도 미칠 게 없다고 생각했듯이 트럼프를 지지하면 일론 머스크로서는 불리할 것이 없습니다. 테슬라 주가 한동안 지지부진하고 있는데 제가 여러 번 말씀드렸듯이 10월 10일까지는 내가 매수하고 싶은 총량의 절반 정도만 매수하고 나머지 절반은 10월 10일 로보택시의 결과를 보고 나서 조금 비싸게 사더라도 그렇게 매수하는 것이 유리하다고 말씀드렸습니다. 그 말씀은 아직도 여전히 유효합니다. 이상으로 김 원장의 인사이트를 마치겠습니다.